हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मटेरियल अकाउंट 1 में ईओक्यू के बारे में और उसके बाद देखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ईओक्यू के बारे में। ई फॉर इकोनॉमिक, ओ फॉर ऑर्डर एंड क्यू फॉर क्वांटिटी। ई फॉर इकोनॉमिक, ओ फॉर ऑर्डर एंड क्यू फॉर क्वांटिटी। इकोनॉमिक, ऑर्डर, क्वांटिटी। इकोनॉमिक, ऑर्डर, क्वांटिटी सीखने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑर्डर क्वांटिटी किसे कहेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई पर्टिकुलर केमिकल है, आपको कोई पर्टिकुलर केमिकल परचेस करना है, बट इज अवेलेबल इन पैकिंग ऑफ 200 kg। वो केमिकल है 200 kg के पैकिंग में ही मिल रहा है। आपको 10 kg चाहिए, नहीं मिलेगा, आपको 200 kg लेना पड़ेगा। तो इज अवेलेबल इन पैकिंग ऑफ 200 kg और इट्स मल्टीप्लाई ओनली, मतलब आपको 200 लेना पड़ेगा, 400, 600 ऐसे आपको वो पैकिंग मटेरियल लेना पड़ेगा। देन द ऑर्डर फॉर एटलीस्ट 200 kg मस्ट बी प्लेस्ड, मतलब आपको ऑर्डर देना पड़ेगा मिनिमम 200 kg का। फॉर एग्जाम्पल आपको 170 kg चाहिए, बट आपको ऑर्डर देना पड़ेगा 200 kg का। आपको 250 kg चाहिए, बट जो पैक आ रहा है वो 200 का आ रहा है, तो आपको 200 लेना पड़ेगा या 400, बट आपको 250 चाहिए तो आपको डेफिनेटली 400 kg लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पैक आ रहा है वो 200 का, तो 200 × 2 तो आपको क्या लेना पड़ेगा 400। तो यहाँ पे जो है एट प्रेजेंट 200 kg जो है आपका वो हुआ ऑर्डर क्वांटिटी, तो अब ऑर्डर क्वांटिटी किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड इज ऑल्सो नॉन एज ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा वो एग्जांपल में 200 kg जो है वो हमारा हुआ ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब हमें कौन सी ऑर्डरिंग क्वांटिटी फाइंड करनी है? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमें ऐसी क्वांटिटी फाइंड करनी है जिसकी वजह से हमारा पूरा जो एक्सपेंस है वो कम आए, मतलब कॉस्टिंग हमारी कम आए, तो जिसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो the term ordering quantity is generally used in the sense of the most economical quantity. The term ordering quantity is generally used in the sense of the most economical quantity. It is also known as EOQ. अब EOQ फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे EOQ का फॉर्मूला है। EOQ इज इक्वल्स 2AO under root 2AO upon C. A is equal to annual consumption, O is equal to ordering cost या cost of placing an order, and C is equals carrying cost. A for annual consumption, मतलब एक साल में हमें कितना मटेरियल चाहिए जिसको हम बोलेंगे एनुअल कंजप्शन। अगर सब में आपको मंथली कंजम्पशन दिया है तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके एनुअल बना देना है। आपको हाफ ईयरली कंजम्पशन दिया है तो भी आपको उसको एनुअल में डाइवर्ट करना है। तो आपको जो यहाँ पे ए लेना है वो एनुअल कंजम्पशन ही लेना है। सेकंड लेना है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेस ऑन ऑर्डर। आप ऑर्डर जो रखने वाले हो वो ऑर्डर का जो कॉस्ट आने वाला है वो, एंड सी फॉर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में आप जो मटेरियल आपके पास केयर करने वाले हो उसका जो कॉस्ट आने वाला है जिसको हम बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट में इंश्योरेंस आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा और स्टोरिंग आ जाएगा। ये तीनों एक्सपेंस जो है वो कौन सी कॉस्ट में आने वाले हैं? कैरिंग कॉस्ट में। इफ द कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंट, then the price per unit is put in the denominator in formula। मतलब यहाँ पे आपको P लिखना पड़ेगा। तो कब लिखना है P? जब आपको कैरिंग कॉस्ट किस में दी होगी? परसेंट में दी होगी, तब आपको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? P फॉर प्राइस लिखना पड़ेगा। P इज इक्वल टू प्राइस। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट सम है आपके सामने और सम में लिखा है कि फाइंड EOQ, और उसमें आपको दिया है ए एनुअल कंजम्पशन दिया है, जो मैं यहाँ पे लेआउट कर रहा हूँ साइड में। ए इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन है इज इक्वल टू 90,000,
कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये ओ, ये ए, ओ है हमारा 30 और एनुअल कैरिंग कॉस्ट सी, कितनी अमाउंट दे दिया 6, ए ओ सी हमें दे दिया। हम फॉर्मूला लिखेंगे अब, EOQ इज इक्वल्स 2AO अपॉन C इज इक्वल टू अंडर रूट 2A 90,000 मल्टीप्लाई O 30 डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू 6। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 90,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 9 लाख अंडर रूट, और 9 लाख का हम अंडर रूट करेंगे तो आएगा 948.68। ये हमारा आया EOQ। मतलब हम इतना ऑर्डर रखेंगे तो हमारा कॉस्टिंग कम आने वाला है EOQ के मतलब से। अब नेक्स्ट सम गिन रहे हैं। नेक्स्ट सम में लिखा है एनुअल कंजम्पशन, तो ए दे दिया है हमें, ए इज इक्वल टू 27,000, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑन ऑर्डर ओ 45 एंड कॉस्ट पर यूनिट, तो वो पी हो गई प्राइस 97.20 एंड द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग पर यूनिट, स्टोरिंग पर यूनिट जो है वो कंसीडर होगा सी में कंसीडर होगा। तो सी जो दिया है वो हमें परसेंट में दिया है, सी किस में दिया है परसेंट में। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला देखा सी के बारे में, ये कि अगर सी परसेंट में दिया है तो हमें क्या लिखना है 2AO अपॉन CP लिखना है। तो अब वही फॉर्मूला कंटिन्यू करने वाले हैं हम। EOQ इज इक्वल टू CP इज इक्वल 27,000 मल्टीप्लाई 45 और C है 10% मल्टीप्लाई P फॉर प्राइस 97.20। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू 27,000 इंटू 45 तो 24,30,000 एंड डिवाइडेड बाय 9.72 उसका अंडर रूट आएगा, तो ये आंसर आएगा हमारा 500। तो हमें EOQ मिला, क्या मिला EOQ 500। ये था हमारा सेकंड सम। अब हम स्टार्ट करें सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 में एनुअल कंजम्पशन ए दे दिया है हमें 2,50,000, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ओ दे दिया है, कॉस्ट पर यूनिट पी दिया है हमें, और कैरिंग कॉस्ट सी, कैरिंग हमें रुपीज़ में ही दे दिया है 20 रुपीज़। तो पी हमारे लिए यूजलेस है, अब पी की हमें कोई ज़रूरत है नहीं प्राइस की। हम हमारा सिंपल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या है हमारा सिंपल फार्मूला? EOQ इज इक्वल्स अंडर रूट 2AO अपॉन C इज इक्वल्स टू एनुअल कंजप्शन 250 मल्टीप्लाई O 85 और अपॉन C में लिखना है 20। आप सॉल्व आउट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये हुआ हमारा सम नंबर 3। नेक्स्ट सम है सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 में हमें ए एनुअल कंजम्पशन दे दिया है 5,000। तो ए हम लिखेंगे 5,000। कॉस्ट पर यूनिट तो प्राइस पी दे दी है हमें 8। इंश्योरेंस दिया है, इंटरेस्ट दिया है, स्टोरिंग ये लिखा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ओ
तो हम यहाँ से ओ ले लेंगे, वो आया हमारा 25 आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सी कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट में इंश्योरेंस आएगा, इंटरेस्ट आएगा और स्टोरिंग आएगा। तीनों के तीनों कॉस्टिंग को हमें सी में ऐड करना है, 6.6, 0.20 और 0.20। सो सी बिकम्स 1, सी हो गया हमारा 1। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, EOQ इज इक्वल्स टू AO अपॉन C, टू एनुअल कंजप्शन 5000, O 25 and C is equal to 1. So 25 multiply 5000 multiply 2 or divided by 1 is equal to under root 250. ये आंसर हमें मिला। $500। तो हमारा EOQ आया इसमें 500। स्टूडेंट्स, अब हम आज के दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं। दूसरा टॉपिक है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इसमें 4 टॉपिक आपको फाइंड करना है। पॉइंट नंबर 1, मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो आपको मटेरियल कंज्यूम मिलेगा, मतलब कितना मटेरियल आपने यूज़ किया है वो आपको फाइंड करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक में परचेज प्लस करना है और उसमें से क्या माइनस करना है, क्लोजिंग। ओके, उसके बाद सेकंड जो आपको फाइंड करना है वो है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद जो मेन टॉपिक फाइंड करना है वो मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल जो हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, मटेरियल कंज्यूम, और इसको हमें एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर देना है। जो स्टेप 1 में फाइंड किया उसको स्टेप 2 से डिवाइड करना है। तो वही हमने लिखा है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पीरियड एंड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हेल्ड इन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पीरियड। तो मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय मटेरियल एवरेज स्टॉक। तो ये हो गया हमारा टर्नओवर रेशियो। अगर हमें टर्नओवर रेशियो डेज में फाइंड करना है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो इन डेज फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो डेज ड्यूरिंग द पीरियड, सब में आपको डेज दे देंगे या तो कोई पर्टिकुलर मंथ देंगे तो उसके डेज हो गए, तो डेज ड्यूरिंग द पीरियड एंड डिवाइडेड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ओके, तो अब फ्रेंड्स अब मटेरियल टर्नओवर रेशियो के सम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने एक सम लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक लिखा है, परचेजेस लिखा है और क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। ओपनिंग स्टॉक है 15,000, परचेज 130 और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 25,000। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए सबसे पहले लिखना है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 15,000 प्लस परचेज 130 माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू 25। सो 15,000 प्लस 130 माइनस 25,000 क्लोजिंग इज इक्वल टू 1,20,000 इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंजम्पशन हमें मिला 1,20,000। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला हमें लेना है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। So opening stock is equal to 15,000, closing stock is equal to 25,000 divided by 2, total 40,000 divided by 2 is equal to 20,000। तो मटेरियल में एवरेज स्टॉक हमें मिला 20,000 एंड थर्ड स्टेप मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड है हमारा 120, स्टेप नंबर 1 में आया, और स्टेप 2 में हमें एवरेज स्टॉक मिला। एवरेज स्टॉक कितना मिला, 20,000। तो 120 को 20,000 से डिवाइड कर देंगे तो टर्नओवर रेशियो में मिलेगा 6। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो में मिला 6। मटेरियल टर्नओवर रेशियो में सेकंड सम
यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा है 180, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 144 और परचेज लिखा है 140। ये तो कॉमन है, जो हमने लास्ट सम गिना सेम है, बट इसमें एक नया टॉपिक है। एज पर द जनरल ट्रेडिशन ऑफ द कंपनी की रेगुलर ट्रेडिशन ये है, जो स्टॉक उसका जो वैल्यू कर रही है वो 10% लेस देन टू इट्स कॉस्ट, मतलब उसकी जो वैल्यू है उससे 10% लेस। मतलब अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है तो कंपनी 10 लेस करके 90 रुपीज़ शो कर रही है। तो ये जो वैल्यू है ना वो रियल वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू है 10% लेस वाली वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? 10% लेस। तो हमें ऐड करके उसको 10% ऐड करके जाना पड़ेगा। पर 180 में 18,000 मतलब 10% ऐड करोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 10% लेस किया हुआ है। तो उसमें हमें क्या करना है? तो ऐसा लिखना है, अगर किसी चीज़ की वैल्यू अगर 100 है तो हमने 10 लेस करके क्या शो किया है? 90। क्या शो किया है? 90 रुपीज़। तो अब हमें ऐसा लिखना है कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू 90 रुपीज़ है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी 100। 90 पे 100 तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? 1,80,000 पे कितना, और क्लोजिंग है हमारा 144 पे कितना। तो ये 180 पे करेंगे तो ये आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, और 144 करेंगे तो क्लोजिंग आएगा 160। ये आया 160। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस देन ओके 140 पे सही है। तो अब हम स्टार्ट करें। मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, परचेस सम में दे दिया 140 और माइनस क्लोजिंग लेना है हमें 160। तो ये होने वाला है हमारा 2 + 140 - 160 इज इक्वल टू 180। मटेरियल कंजम्पशन हमें मिला 1,80,000। उसके बाद सेकंड हमें फाइंड करना है वो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 160 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक हमारा मिलेगा 1,80,000। क्या है क्या एवरेज स्टॉक? 1,80,000। उसके बाद लास्ट टॉपिक मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंजम्पशन हमें मिला 180 और एवरेज स्टॉक भी हमें मिला 180। सो मटेरियल कंजम्पशन मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 1। अब मटेरियल टर्नओवर रेशियो में लास्ट सम गिनने जा रहे हैं, जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20,000, मटेरियल टर्नओवर लिखा है 6 टाइम्स, ऐसा लिखा है। सम में आपको परचेज नहीं दिया, आपको फाइंड जो करना है ना वो परचेज करनी है, आपको परचेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मटेरियल टर्नओवर रेशियो लिख दिया है समय, तो हम लिखेंगे मटेरियल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम है, मतलब 6। मटेरियल कंज्यूम्ड भी नहीं है, एवरेज स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है। दोनों में से अगर एक चीज़ अवेलेबल होती तो सेकंड चीज़ हमें मिल जाती। तो अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, हमारे लिए स्टेप 1 ये होगा एवरेज स्टॉक फाइंड करना। एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 डिवाइडेड बाय 2, 50,000 डिवाइडेड बाय 2, सो 25,000 इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक। अब वो यहाँ पे लिख देंगे हम एवरेज स्टॉक 25,000, तो हमें मिलेगा मटेरियल कंज्यूम्ड 25 सामने चला जाएगा, सो 25,000 × 6 इज इक्वल टू, तो मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 150। हमें कंजम्पशन मिल गई 1,50,000। अब उसको हम मेन टॉपिक में लिख देंगे कि मटेरियल कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मटेरियल कंजम्पशन आई हमारी 150 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक सम में दिया था 30,000, परचेज नहीं दी है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 20,000। 20 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, या तो फिर 30 - 20 तो 10, और 10,000 यहाँ पे प्लस में रहेगा, सामने जाएगा माइनस, तो 150 में से 10 गया था 140। सो परचेज इज इक्वल टू 1,40,000। स्टूडेंट यहाँ पे सारे सम ऑलमोस्ट खत्म हो गए। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ BS प्रकाशन में से। आपको एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन मतलब 1, 3, 6, 8, 10 और 11 गिनना है, और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन, ये हमारा इलस्ट्रेशन है और ये क्वेश्चन है,
3, 5, 10, 12B, 13B, 15B, 17B, 18, 28, 22A, 22 का B जब गिनोगे तो ये वहाँ पे ट्राई मंथली लिखा है, 3 मंथली कंजप्शन आपको दिए। आपको मैंने सिखाया था 2 मंथ था तो हमने क्या किया, तो वहाँ पे हमें 3 मंथली दिया, तो 3 मंथ में 900, 3:900, 12 हाउ मच, ऐसा फाइंड करोगे तो आपको एनुअल कंजप्शन उसमें मिल जाएगी। और उसके बाद गिनना है 24 नंबर का क्वेश्चन, 25, 26A, 27, 28, 31, 32 एंड 33A। इतने सारे क्वेश्चन आपको गिनने हैं। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ ચેપ્ટર ગુજરાતી મીડિયમમાં આજે 2 ટોપિક આપણે જે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ચલાય એ જ ટોપિક હવે ગુજરાતી મીડિયમમાં શરૂ કરીએ છીએ ગુજરાતી મીડિયમ માટે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ગુજરાતી મીડિયમ શરૂ કરીએ આપણે। ચેપ્ટર 1 છે આપણું માલ સામાન 1। માલ સામાન 1ના જે મુદ્દા આપણે શીખવાના છે આજે એ છે 2 મુદ્દા છે। એમાંનો પહેલો મુદ્દો છે આર્થિક વર્ધી જથ્થો અને બીજો મુદ્દો છે સ્ટોક ટર્નઓવર એટલે કે માલ સામાન ફેરબદલી દર। એમાંનો પહેલો મુદ્દો છે આર્થિક વર્ધી જથ્થો, જે આપણે અત્યારે શરૂ કરીએ। હવે આ મુદ્દામાં આર્થિક વર્ધી જથ્થો ઇંગ્લિશમાં કહેવાય EOQ। E ફોર ઇકોનોમિક, O ફોર ઓર્ડર અને Q ફોર ક્વોન્ટિટી। E ફોર ઇકોનોમિક, O ફોર ઓર્ડર, Q ફોર ક્વોન્ટિટી। EOQ બરાબર ઇકોનોમિક, ઓર્ડર, ક્વોન્ટિટી, ગુજરાતીમાં કહેવાય આર્થિક વર્ધી જથ્થો। હવે પહેલાં તો આર્થિક વર્ધી જથ્થો શીખ્યા પહેલાં, ઇકોનોમિક, ઓર્ડર, ક્વોન્ટિટી શીખ્યા પહેલાં આપણે ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી વિશે સમજૂતી લઈ લઈએ। ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી કોને કહેવાય? ધારો કે કોઈ એક ચોક્કસ પ્રકારનું કેમિકલ છે ને, એ 200 કિલોના પેકમાં મળે છે। એ કેમિકલ જે બી વેચનાર છે એ માણસ એ કેમિકલને 200 કિલોનું પેક જ વેચે છે। હવે તમારે 80 કિલો કેમિકલ જોઈએ છે, તો પણ તમારે કેટલા કિલોનું પેક લેવું પડશે? 200 કિલોનું। એટલે 200 કિલો જે થયું ને એ તમારો વર્ધી જથ્થો કહેવાય, ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી કહેવાય। ધારો કે તમારે 250 કિલો જોઈએ છે, 250 કિલો, પણ જથ્થો જે મળે છે ને તમને 200ના પેકમાં મળે છે, એટલે તમારે શું કરવું પડશે? 200 પ્લસ 200 એટલે 400 કિલો લેવો પડશે। જો તમારે 250 કિલો માલ સામાન જોઈતો હોય, કેમિકલ જોઈતું હોય, તો તમારે કેટલા કિલો કેમિકલ લેવું પડશે? 400 કિલો કેમિકલ લેવું પડશે। એમ ધારો કે તમારે 430 કિલો જોઈએ છે, તો તમારે 200 ગુણ્યા 3 એટલે 200, 200, 200, તમારે કેટલા કિલો કેમિકલ લેવું પડશે? 600 કિલો। તો હવે આપણે જોઈએ આર્થિક વર્ધી જથ્થો એટલે શું। તો ઓર્ડર તો આપણે મૂકવો જ પડશે, પણ એવો ઓર્ડર જથ્થો કે જેના લીધે ઓવરઓલ કુલ જે આપણો ખર્ચો જે છે, જે ઇન્વેન્ટરી છે, માલ સામાનનો ખર્ચો છે, ઓછો આવે, એને કહેવાય આર્થિક વર્ધી જથ્થો। હવે આર્થિક વર્ધી જથ્થો શોધવા માટેનું સૂત્ર છે। સૂત્રમાં આપણે આર્થિક વર્ધી જથ્થો નહીં લખીએ, આપણે EOQ લખીશું। તો એનું સૂત્ર છે EOQ। E એટલે ઇકોનોમિક, O એટલે ઓર્ડર અને Q એટલે ક્વોન્ટિટી। EOQ એટલે શું? ઇકોનોમિક, ઓર્ડર, ક્વોન્ટિટી બરાબર વર્ગમૂળમાં 2AO upon C, 2AO upon C, 2AO upon C। હવે મિનિંગ જોઈ લઈએ। A નો શું મતલબ છે, O નો શું મતલબ છે અને C નો શું મતલબ છે। A નો શું મતલબ છે, O નો શું મતલબ છે અને C। બે જે છે તો બે જ રહેશે। A, O અને C નો મતલબ છે। એ એટલે એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન। એ બરાબર એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન એટલે કઈ વપરાશ? વાર્ષિક વપરાશ। કઈ વપરાશ લેવાની? વાર્ષિક। હવે અહીંયા ધ્યાન આપો। ધારો કે દાખલામાં તમને એમ કીધું હોય, ધારો કે માસિક વપરાશ તમને આપી હોય 200, આપણે કઈ વપરાશ જોઈએ છે? વાર્ષિક। તો વાર્ષિક આપણે શોધવી પડે। કેવી રીતે? તો માસિક એટલે 1 મહિના, તો 1 મહિનાની વપરાશ 200, તો 12 મહિનાની કેટલી, એ રીતે શોધીશું એટલે આપણને વાર્ષિક વપરાશ મળશે। કેટલી મળશે? 2400। ધારો કે દાખલામાં તમને એમ કીધું ભાઈ દ્વિમાસિક વપરાશ, બસો આપી હોય। દ્વિમાસિક એટલે કે 2 મહિનાની વપરાશ કેટલી આપી હોય? 200। તો આપણે કઈ રીતે શોધીશું? આપણો કોન્સેપ્ટ આ 2 મહિનાના 200, 12 મહિનાના કેટલા? તો
તો કેટલા આવશે 1200. દાખલા તરીકે તમને 3 મહિનાની વપરાશ આપી હોય, $600 ત્રિમાસિક, તો પણ આપણે કઈ રીતે શોધીશું? તો 3 મહિનાના 600 12 કેટલા, આ રીતે શોધીશું. અને ચોથો કોન્સેપ્ટ બી જોડે જોડે જોઈ લઈએ. ધારો કે તમને અર્ધવાર્ષિક વપરાશ આપી હોય, કેવી વપરાશ આપી હોય? અર્ધવાર્ષિક. અર્ધવાર્ષિક એટલે કેટલા મહિને થાય? 6 માસ. 6 માસની વપરાશ 600 આપી હોય તો આપણું સૂત્ર એ 6 મહિનાના 600, 12 મહિનાના કેટલા આવશે? 1200. આ રીતે આપણે શોધીશું. તો આ બધા કોન્સેપ્ટ મેં જોડે જ તમને સમજાવી દીધા. એક્ઝામમાં જરૂરી નથી કે તમને વાર્ષિક વપરાશ જ આપી દે. એક્ઝામમાં તમને માસિક વપરાશ બી આપે, દ્વિમાસિક વપરાશ બી આપે, ત્રિમાસિક 3 મહિનાની આપે, અર્ધવાર્ષિક આપે. તો તમે વાર્ષિક વપરાશ કઈ રીતે શોધી શકો એ મેં તમને સમજાવી દીધું. એટલે પહેલો ટોપિક છે આપણો એ ફોર એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન. એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન એટલે શું કહીશું? પહેલો કોન્સેપ્ટ એ વાર્ષિક વપરાશ. બીજું જોઈએ છે આપણે ઓ એટલે કોસ્ટ ઓફ પ્લેસિંગ એન ઓર્ડર. ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ, બીજી ભાષામાં કે ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ. ઓર્ડર એટલે ગુજરાતીમાં વર્દી કહેવામાં આવે છે. ઓર્ડર એટલે વર્દી મૂકવાનો ખર્ચ. ઓ એટલે કોસ્ટ ઓફ પ્લેસિંગ એન ઓર્ડર, ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ. બીજી ભાષામાં કહીશું ઓર્ડર કે વર્દી મૂકવાનો ખર્ચ. તમે ઓર્ડર મૂકો છો એનો જે ખર્ચ આવે એ. એના પછી ત્રીજો ટોપિક છે ફોર્મ્યુલામાં એ આવી ગયું, ઓ આવી ગયું. હવે વારો કોનો આવ્યો? આપણે સીનો. સી એટલે કેરિંગ કોસ્ટ. શું? સી એટલે કેરિંગ કોસ્ટ. શું કહીશું સીને આપણે? કેરિંગ કોસ્ટ. કેરિંગ કોસ્ટ એટલે વહન ખર્ચ. શું કહીશું? વહન ખર્ચ. કેરિંગ કોસ્ટ એટલે વહન ખર્ચ. હવે વહન ખર્ચમાં શું ઇન્ક્લુડ થઈ જાય? તો વહન પોતે તો આવી જાય. વહન ખર્ચની જગ્યાએ આપણે વહન પડતર એવો શબ્દ વાપરીએ, કારણ કે વહન પડતરની અંદર વહન ખર્ચ પણ આવે. વહન પડતરમાં વહન ખર્ચ પણ આવે, ઇન્સ્યોરન્સ વીમાનો ખર્ચ આવે, ઇન્ટરેસ્ટ વ્યાજનો ખર્ચ પણ આવે, અને સ્ટોરિંગ એટલે સંગ્રહનો ખર્ચ પણ આવે. આ બધા ખર્ચા તમારા કયા ખર્ચમાં આવે? વહન ખર્ચમાં કે વહન પડતરમાં આવે. સી એટલે કઈ કોસ્ટ? કેરિંગ એટલે વહન. વહનમાં શું લીધું આપણે? એક તો લીધું ઇન્સ્યોરન્સ એટલે વીમો, બીજું લીધું ઇન્ટરેસ્ટ એટલે વ્યાજ, અને ત્રીજું લીધું સ્ટોરિંગ સંગ્રહ ખર્ચ. જરૂરી નથી દાખલામાં બધું જ આપ્યું હોય, ગમે તે એક આપ્યું હોય અથવા બધા આપ્યા હોય તો બધાનો શું કરવાનો? સરવાળો કરીશું એટલે આપણને શું મળશે? સી. સૂત્ર આપણે એકવાર અહીંયા ફરીથી નીચે લખી દઈએ બાજુમાં. EOQ બરાબર 2AO/C. ફરીથી લખીએ. EOQ બરાબર 2AO/C. હવે તમે બોલો જાતે. શું કહીશું આપણે? EOQ બરાબર 2AO/C. એટલે શું કહીશું? એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન. એટલે એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન. એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન એટલે વાર્ષિક વપરાશ. વાર્ષિક વપરાશ તમને વર્ષની વપરાશ જોઈએ. જો મહિનાની આપી હોય તોય વર્ષમાં ફેરવો, દ્વિમાસિક આપી હોય વર્ષમાં ફેરવો, ત્રિમાસિક આપી હોય વર્ષમાં ફેરવો, અર્ધવાર્ષિક આપી હોય તો પણ એને શેમાં ફેરવવાની? વર્ષમાં ફેરવવાની. તો એ એટલે એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન, વાર્ષિક વપરાશ. સી એટલે કોસ્ટ ઓફ પ્લેસિંગ એન ઓર્ડર યા ઓર્ડરિંગ ઓ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ્ટ ઓફ પ્લેસિંગ એન ઓર્ડર. ઓ એટલે કોસ્ટ ઓફ પ્લેસિંગ એન ઓર્ડર, ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ, ઓર્ડર મૂકવાનો કે વર્દી મૂકવાનો ખર્ચ. અને એના પછી આપણે લખ્યો સી ફોર કેરિંગ કોસ્ટ. કેરિંગ કોસ્ટ એટલે વહન ખર્ચ, વહન પડતર. વહનની અંદર શું આવે? ઇન્સ્યોરન્સ આવે, ઇન્ટરેસ્ટ વ્યાજ આવે, સ્ટોરિંગ એટલે સંગ્રહનો ખર્ચ. આ બધાનો સરવાળો કરીશું એટલે આપણને મળશે વહન ખર્ચ. પણ જો દાખલામાં વહન ખર્ચ ટકામાં આપ્યો હોય તો આપણે શું કરીશું? વહન ખર્ચ શેમાં આપ્યો હોય? ટકામાં. જો વહન ખર્ચ ટકામાં આપ્યો હોય, અત્યાર સુધી વહન ખર્ચ આપણને રૂપિયામાં આપેલો હોય તો આપણે જે સૂત્ર જોયું એ સૂત્ર વાપરી શકાય. પણ વહન ખર્ચને તમને દાખલામાં ટકામાં, દાખલા તરીકે તમને એમ કીધું વહન ખર્ચ 10% છે, 5% છે, એ રીતે ટકા આપ્યા હોય તો તમારે શું કરવાનું? એકમ દીઠ કિંમત પી ફોર પ્રાઇસ. કિંમતને સૂત્રમાં સી જોડે ગુણવાથી, આ જે પી રહ્યા એને શેની જોડે ગુણાકાર કરવાનો? સી. કારણ કે સી તમને ટકામાં આપેલો હશે. સમજો કે 10%, 20%, એ રીતે સી આપેલો હશે.
અને આની કોઈ કિંમત આપી હોય, સમજો કે આની કિંમત આપી છે 20, તો એ 20ને તમારે કેટલા જોડે ગુણવાના? 10% જોડે ગુણવાના, એટલે તમને કિંમત મળી જશે. એટલે જો દાખલામાં 1/3 ટકામાં આપેલો હોય તો આપણે સૂત્ર કયું વાપરીશું? 2AO/C. સીની જોડે શું લેવાનું? P. C તમને શેમાં આપેલો હશે? ટકામાં આપેલો હશે, અને P તમને રૂપિયામાં આપેલો હશે. તો જ્યારે તમને 1/3 C ટકામાં આપ્યો હોય ત્યારે તમારે EOQ બરાબર 2AO/CP વાળું સૂત્ર ઉપયોગ કરવું પડશે. હવે આપણે આના દાખલા શરૂ કરી દઈએ. 2 સૂત્ર જોયા, એના મતલબ જોયા, હવે એના દાખલાની શરૂઆત કરીએ. અહીં પહેલો દાખલો લખેલો છે તમારી સામે. એ દાખલામાં તમારે શોધવાનું છે EOQ. EOQ બરાબર ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી, ગુજરાતીમાં આર્થિક, શું શોધવાનું છે? આર્થિક વર્દી જથ્થો. હવે એમાં શું આપેલું એ જો, વાર્ષિક વપરાશ, જેને આપણે એ કહીશું. એ એટલે એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન બરાબર વાર્ષિક વપરાશ. કેટલી આપી છે વાર્ષિક વપરાશ? 90,000 એકમો. એના બાદ ઓર્ડર એટલે વર્દી મૂકવાનો ખર્ચ, જેને આપણે કહીશું આ વાર્ષિકને આપણે એ કીધો. O એટલે ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ, તો અહીંયા આપણે લખીશું O. ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ તમને આપેલો છે 30. અને એના પછી આપણે જોઈએ છે વહન ખર્ચ, કેરિંગ કોસ્ટ એટલે C. તો C આપેલો છે કેટલા રૂપિયા? 6 રૂપિયા. તો આપણને AOC આપી દીધું છે. આપણે 3 જ વસ્તુની જરૂર છે, AOC ની જ જરૂર છે. સૂત્રમાં મૂકી જોઈએ. હવે EOQ બરાબર વર્ગમૂળમાં 2AO/C બરાબર A એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન વાર્ષિક વપરાશ છે 90,000 ગુણ્યા O છે 30 ભાગ્યા C વહન ખર્ચ છે 6 રૂપિયા. હવે આનો ગુણાકાર કરીએ આપણે. 2 ગુણ્યા 90,000 ગુણ્યા 30 ભાગ્યા 6 એટલે 9 લાખ આવે છે. વર્ગમૂળમાં 9 લાખ, અને 9 લાખનું વર્ગમૂળ કરીએ આપણે એટલે આવે છે જવાબ 948.68 બરાબર 949. કેટલા એકમોનો ઓર્ડર મૂકવો જોઈએ? 949 એકમોનો ઓર્ડર મૂકીએ, જેના લીધે આપણો ઇન્વેન્ટરીનો ખર્ચ કેવો આવે? ઓછો આવે. એટલે આ 949ને આપણે કહીશું EOQ. EOQ એટલે આપણે જે કઈ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ગુજરાતીમાં? આર્થિક વર્દી જથ્થો. EOQ બરાબર શું કહીશું આપણે? આર્થિક વર્દી જથ્થો. આ તો આપણો પહેલા નંબરનો દાખલો. એકવાર ફરીથી જોઈ લઈએ. જો વાર્ષિક વપરાશ આપી છે 90,000 એકમો, જેને આપણે એ કીધું, એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન કીધું. એના પછી ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ આપ્યો છે, વર્દી મૂકવાનો ખર્ચ એટલે O ફોર ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ એ આપ્યો છે 30, તો એને આપણે O કીધું. અને ત્રીજું જોઈએ છે વહન ખર્ચ આપ્યો છે વાર્ષિક C વહન ખર્ચ કેરિંગ કોસ્ટ, તો C આપણને આપ્યો છે 6. આ 3 આપણે સૂત્રમાં મૂક્યું 2AO/C. સૂત્ર શું છે EOQનું? √2AO/C. એ 90,000 છે, C 30 છે, આ 2 છે ને ભાગ્યા 6 એટલે વર્ગમૂળમાં 9 લાખ આવે. એનું વર્ગમૂળ કર્યું, જવાબ આવે 949. હવે બીજા દાખલા તરફ જઈએ. આઈ હોપ તમને ખબર પડતી જશે. આપણે એક દાખલો ચલાવ્યો, દાખલામાં સૂત્ર જે વાપર્યું અને કિંમત જે રીતે મૂકી એ રીતે. હવે આપણે જઈએ બીજો દાખલો. બીજા દાખલામાં શું આપેલું એ પહેલાં જોઈ લે. પહેલું આપ્યું છે વાર્ષિક વપરાશ. કેટલા એકમોની આપી છે? 27,000. તો વાર્ષિક વપરાશ જેને આપણે એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન કહીશું એ બરાબર વાર્ષિક વપરાશ કેટલા એકમોની આપી છે? 27,000 લખી દીધું. બીજું કોસ્ટ ઓફ પ્લેસિંગ એન ઓર્ડર, ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ
કેટલા રૂપિયા આપ્યો છે? 45. તો 45 લખ્યો. એકમ દીઠ પડતર એટલે પી કહેવાય, પ્રાઇસ પર યુનિટ. એકમ દીઠ કિંમત 97.20 આપી છે એ લખી. અને એના પછી સંગ્રહનો ખર્ચ, સંગ્રહનો જે ખર્ચ છે ને એ સંગ્રહનો ખર્ચ શેમાં જાય તો આપણે જરા રિપીટ કરી લઈએ એકવાર. તો કેરિંગ કોસ્ટ હતી ને વહન ખર્ચ, તો વહન ખર્ચની અંદર સંગ્રહનો ખર્ચ જાય એટલે એને સી કહેવાય. સંગ્રહ ખર્ચ શેમાં આવે? સીમાં. તો હવે આપણે જોઈએ આગળ. સી બરાબર વહન બ્રેકેટમાં સંગ્રહ આપ્યો તો સંગ્રહ લખીએ, પણ સી તમને શેમાં આપ્યો છે? ટકામાં. હવે આપણે પાછું રિપીટ કરી દઈએ. જો સી ટકામાં આપ્યો હોય તો કયું સૂત્ર લઈએ? જો સાદો દાખલો હોત તો આપણે આ સૂત્ર વાપરીશું. સાદા દાખલામાં આપણે 2AO/C વાળું સૂત્ર વાપરીશું. પરંતુ જો આપણે શીખ્યા હમણાં જ કે જો વહન ખર્ચ શેમાં આપેલો હોય? ટકામાં આપેલો હોય તો આપણે કયું સૂત્ર વાપરવાનું? 2AO/CP. કયું સૂત્ર વાપરીશું? 2AO/CP. તો હવે આપણે એ જ સૂત્ર વાપરીએ, 2AO/CP વાળું. તો EOQ બરાબર વર્ગમૂળમાં 2AO/CP. તો વર્ગમૂળ કરીએ તો એ છે 27,000. ઓ ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ 45 ભાગ્યા સી 10%. પી પ્રાઇસ 97.20. પ્રાઇસ કેટલી છે? 97.20. હવે દાખલો આગળ ગણીએ એમાં તો શું થાય? 27,000 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 45 મલ્ટીપ્લાય તો 24,30,000 અને ભાગ્યા 97.20 મલ્ટીપ્લાય 10% ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9.72 √ ડિવાઇડેડ બાય 9.72 તો આવે છે અંડરરૂટમાં 2,50,000. 2,50,000. તો એનું અંડરરૂટ કરીશું 250નું તો આન્સર આવશે આપણો 500. તો આ આપણને મળ્યો EOQ, ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી, એટલે કે આર્થિક વર્દી જથ્થો મળ્યો આપણને. કેટલો મળ્યો જથ્થો? 500. તો આ દાખલાનો આન્સર આવ્યો આપણો કેટલો? 500. જોઈ લે દાખલામાં આ સૂત્રનો ઉપયોગ કેમ કર્યો. આમ તો સી એકલા લખવામાં આવે છે પણ સીપી એટલા માટે કર્યા કારણ કે સી તમને શેમાં આપ્યો તો? ટકામાં આપ્યો તો. શેમાં આપ્યો તો? સી ટકામાં આપ્યો તો. એટલા માટે આપણે સીપી વાળું સૂત્ર લીધું. હવે આગળ દાખલો જોઈએ. દાખલા નંબર 3. તો આ દાખલાની અંદર વાર્ષિક વપરાશ તમને આપી છે. કેટલા એકમોની આપી છે? 25,000. બીજું ઓર્ડર વર્દી મૂકવાનો ખર્ચ. વાર્ષિક વપરાશ જેને એ કહીશું, ઓર્ડર વર્દી એટલે ઓ. એકમ દીઠ પડતર છે એને આપણે પી કહીશું અને એકમ દીઠ વહન ખર્ચ એને આપણે કહીશું સી. અહીંયા વહન ખર્ચ રૂપિયામાં જ આપી દીધો છે એટલે સાદું સૂત્ર આવશે. આપણે બધું ક્લિયર ફરીથી લખીએ. એ બરાબર એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન, વાર્ષિક વપરાશ 25,000. ઓ ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ વર્દી મૂકવાનો ખર્ચ 85. પી પ્રાઇસ એટલે કિંમત, એકમ દીઠ કિંમત પડતર 8.5 અને વહન ખર્ચ સી 20 રૂપિયા. હવે સૂત્ર મૂકીએ અને સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દઈએ આપણે. EOQ બરાબર શું છે સૂત્ર? બોલો જોડે જોડે ચલો. એ 2AO/C બરાબર 2 × A 25,000. ઓ ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ 85 ભાગ્યા સી 20. સોલ્વ કરી દઈએ ડાયરેક્ટ આને. 25,000 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 85 ભાગ્યા 20 2,12,500 એનું વર્ગમૂળ 460.97.
એકવાર ફરીથી ચેક કરી લઈએ આપણે. $460.97 એટલે આપણે 460 લખીએ કે 461, બંનેમાંથી ગમે તે એક લખી શકાય. સાદો દાખલો હતો, પણ હવે આ દાખલાની અંદર જો તમને પી આપેલો છે, પીની જરૂર ના પડી. પીની જરૂર ક્યારે પડે? જ્યારે તમને 80% આપ્યો હોય ત્યારે. અત્યારે આપણે જરૂર પડી નથી, એ સિવાય આપણે દાખલો ગણ્યો. તો આ હતો દાખલા નંબર આપણો 3. હવે શરૂ કરીએ આપણે દાખલા નંબર 4. ચોથા દાખલામાં વાર્ષિક વપરાશ આપી છે. વાર્ષિક વપરાશ છે આપણી 5000 એકમો. તો આપણે લખીએ એ એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન વાર્ષિક વપરાશ 5000. એના પછી થોડું સ્કીપ કરું તો અહીંયા છે ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ, જેને આપણે ઓ કહીશું. ઓ બરાબર કોસ્ટ ઓફ પ્લેસિંગ એન ઓર્ડર. ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ 25. પછી દાખલામાં એક બીજી વસ્તુ આપી છે, અને એ છે એકમ દીઠ કિંમત આપી, જેને આપણે કહીશું પી, પ્રાઇસ. 8 રૂપિયા પ્રાઇસ, કિંમત 8 રૂપિયા. હવે આપણે જરૂર પડશે સી, કેરિંગ કોસ્ટ. કેરિંગ કોસ્ટ એટલે વહન ખર્ચ. વહન ખર્ચમાં આમાં 3 અલગ અલગ વસ્તુ આપી દીધી છે. કઈ કઈ? એકમ દીઠ વીમો. આપણે જરા એક સૂત્ર પહેલેથી એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. જ્યારે આપણે સૂત્ર લખ્યું હતું એ જરા જોઈ લઈએ. તો એ સૂત્ર પ્રમાણે કેરિંગ કોસ્ટ જે છે વહન ખર્ચ, એની અંદર વીમો આવે, વ્યાજ આવે, સંગ્રહ આવે. આ બધાનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને શું મળશે? વહન ખર્ચ. તો હવે આપણે આમાં એપ્લાય કરીએ કે વહન ખર્ચની અંદર વીમોએ આપેલો છે, વ્યાજ પણ આપેલું છે, અને સંગ્રહ ખર્ચ પણ આપેલો. 3 એ 3. તો હવે આપણે લખીએ કે વહન ખર્ચ બરાબર વીમો આપ્યો છે દાખલામાં 0.60 પ્લસ વ્યાજ આપ્યું છે 0.20 પ્લસ સંગ્રહનો ખર્ચ આપ્યો છે 0.20. ટોટલ કરીશું તો ટોટલ આવશે 1 આવશે ટોટલ. તો 0.60 0.20 0.20 એડ કરે એટલે આયા 1. શરૂ કરીએ. હવે આપણે ફોર્મ્યુલા મૂકીએ. ફોર્મ્યુલા આપણું સિમ્પલ જ રહેશે, કારણ કે સી આપણને મળી ગયા છે રૂપીઝમાં. તો હવે લખીએ આપણે EOQ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2AO upon C is equal to 2 into annual consumption 5000, ordering cost છે 25 અને C છે 1. 2 into 5000 multiply 25 250 divided by 1, તો 250 જ આવશે. √250 500. તો EOQ મળ્યો. આ સમમાં આર્થિક વર્ધી જથ્થો મળ્યો આપણને. કેટલો મળ્યો? 500. તો આપણે EOQ આવ્યા 500. જોઈ લઈએ દાખલો એકવાર ફરીથી. દાખલામાં નવી વસ્તુમાં એ છે કે એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન છે, વાર્ષિક વપરાશ ચોખ્ખું આપી દીધું છે. એકમ દીઠ કિંમત આપી દીધી, જેને આપણે જરૂર નથી પડવાની. પરંતુ સી ડાયરેક્ટ નથી આપ્યો. સી માટે તમારે 3 વસ્તુનો સરવાળો કરવાનો છે.
ત્રણ વસ્તુ પ્લસ કરવાની છે. ત્રણ વસ્તુ કઈ? તો ઇન્સ્યોરન્સ, વીમો, ઇન્ટરેસ્ટ વ્યાજ અને સ્ટોરેજ સંગ્રહ. આ ત્રણનો સરવાળો કરીશું એટલે આપણને સી મળશે. સી ફોર કેરિંગ કોસ્ટ, વહન ખર્ચ. એમાં 0.60, 60, 0.20, 0.20 આ ત્રણનો ટોટલ કર્યું હતું. કેટલું મળ્યું હતું આપણને? 1. એ આપણને મળ્યું સી. આ એ, આ સી અને ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ આપે તો ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ કેટલો આપ્યો તો આપણને 25. આ ત્રણે આપણે આ રીતે ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દીધું. 2AO અપોન સીમાં 2A 5000, 5000. ઓ ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ 25 ડિવાઇડેડ બાય 1 અને આનું મલ્ટીપ્લાય કર્યું ઉપરનો તો આવ્યો 250 ડિવાઇડેડ બાય 1 તો રહ્યા 250 અંડરરૂટ અને અંડરરૂટ કર્યું 250નું તો આપણને આન્સર મળ્યો 500. તો EOQ મળે આપણને 500. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 5. તો ક્વેશ્ચન નંબર 5ની અંદર વપરાશ જે આપી છે તમને એ છે દ્વિમાસિક વપરાશ. આપણે વાર્ષિક વપરાશ જોઈએ. અહીંયા આપી છે દ્વિમાસિક વપરાશ. કેટલી આપી છે? 3000. એના પછી એકમ દીઠ કિંમત P પ્રાઇસ આપી છે 400 રૂપિયા. ઓ ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ, વર્દી મૂકવાનો ખર્ચ O અને સંગ્રહ ખર્ચ આપે જેને આપણે કેરિંગ કોસ્ટ કહીશું C. ક્લિયર કરી લઈએ દરેક વસ્તુ. તો પહેલાં તો આપણે જોઈએ એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન. શેની જરૂર પડશે? વાર્ષિક વપરાશની જરૂર પડશે. દાખલામાં તમને દ્વિમાસિક આપી છે. 2 મહિનાની વપરાશ કેટલી આપી છે? 3000. તો આપણે એવું લખીશું કે 2 મહિનાની વપરાશ 3000. 2 મહિનાની વપરાશ 3000 તો 12 મહિનાની 12 મંથ 12 મહિનાની કેટલી? તો 12 મહિનાની કરશો તો તમારા આવશે 18000. તો 12 મહિનાની વપરાશ કેટલી મળી આપણને? 18000. તો એ મળ્યો આપણને 18000. એના પછી જોઈએ દાખલામાં P આપી છે પ્રાઇસ. કેટલા રૂપિયા આપી છે? 400 રૂપિયા, 400. એના પછી O આપે ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ. ₹800 અને C જે છે વાહન ખર્ચ. વાહનની અંદર તમને સંગ્રહ આપી દીધો છે અને એ છે કેટલા ટકા? 10%. તો આપણે જે જોઈએ છે 4 વસ્તુ મળી ગઈ. હવે C તમને દાખલામાં જો C ટકામાં આપ્યો છે. C ટકામાં આપ્યો હોય તો આપણે જે આગળ સૂત્ર જોયું હતું એ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરવો પડશે કે જ્યારે તમને C ટકામાં આપ્યો હોય ત્યારે આપણે કયું સૂત્ર વાપરીશું? એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. જ્યારે વાહન ખર્ચ ટકામાં આપેલો હોય ત્યારે તમારે કયું સૂત્ર વાપરવું? 2AO અપોન CP વાળું સૂત્ર વાપરીશું. તે સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીએ. હવે EOQ બરાબર CP બરાબર એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન વાર્ષિક વપરાશ 18000. O ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ છે 800. C આપ્યા છે 10% અને P પ્રાઇસ છે 400. તો વર્ગમૂળમાં આવશે ડાયરેક્ટ 2 × 18,000 2 × 18,000 × 800 ભાગ્યા 40 7,20,000 એનું વર્ગમૂળ 848. 2 × 18,000 2 × 18,000 મલ્ટીપ્લાય 800 ડિવાઇડેડ બાય 40 તો 7,20,000 આવે છે અને એનું વર્ગમૂળ કરીશું તો 848.52 બરાબર 849. EOQ મળ્યું આપણને. આર્થિક વર્દી જથ્થો આવશે આપણો 849. તો હવે દાખલામાં ખાલી નવું શું હતું? નવું એ હતું કે વાર્ષિકની જગ્યાએ કઈ વપરાશ આપી હતી? દ્વિમાસિક વપરાશ. હવે આ જ ટાઈપમાં એક બીજો દાખલો જોઈએ આગળ. ક્વેશ્ચન નંબર 6.
તો ક્વેશ્ચન નંબર 6માં તમે જો પહેલામાં દ્વિમાસિક આપી દે, આમાં કઈ વપરાશ આપી છે? માસિક વપરાશ. આપણે શું કરવું પડશે? તો આપણે પહેલાં તો એ શોધવાનો, એ બરાબર કઈ વપરાશ? વાર્ષિક વપરાશ, એન્યુઅલ કન્ઝમ્પશન. તો અહીંયા મહિનાની આપી એટલે 1 મહિનાની 750 એકમોની વપરાશ. તો 12 મહિનાની કેટલી? 1 મહિનાની 750, તો 12 મહિનાની કેટલી? તો અહીંયા આવે વપરાશ આપણી વાર્ષિક આવશે 9000. કેટલી આવશે? 9000. એના પછી ઓ આપી દીધો છે ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ. $300 અને સી આપી દીધો છે વાહન ખર્ચ. કેટલા રૂપિયા? 15 રૂપિયા. હવે એને આપણે સૂત્રમાં મૂકી દઈએ. EOQ is equal to 2AO upon C. ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ મૂકીએ. 2 into A છે 9000 into O છે 300, C છે 15. સોલ્વ કરીએ ફોર્મ્યુલા. ડાયરેક્ટ આન્સર આવે છે આપણો 600 EOQ, ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી. આર્થિક વર્ધી જથ્થો આપણને મળ્યો. કેટલો આવ્યો? 600. પહેલા દાખલામાં આ દાખલામાં શું ફરક છે? ફરીથી જોઈ લો. પહેલા દાખલામાં દ્વિમાસિક આપી હતી, તો આપણે વાર્ષિક વપરાશ શોધવા માટે શું કર્યું? 2 3000, તો 12 કેટલા? અને આમાં મહિનાની વપરાશ આપી હતી, માસિક વપરાશ, એટલે આપણે લખ્યું 1 750, તો 12 કેટલા? વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ત્યારબાદનો મુદ્દો જોઈએ. ત્યારબાદનો મુદ્દો છે સ્ટોક, એટલે માલ સામાન ફેરબદલી દર. સ્ટોક ફેરબદલી દર, માલ સામાન ફેરબદલી દર. તો માલ સામાન ફેરબદલી દરમાં 4 મુદ્દા છે. પહેલો મુદ્દો માલ સામાનની વપરાશ. તો માલ સામાનની વપરાશનું સૂત્ર છે શરૂઆતનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદી માઇનસ આખો સ્ટોક. માલ સામાનની વપરાશ શોધવા માટેનું સૂત્ર શું છે? શરૂઆતનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદી માઇનસ આખો સ્ટોક. શું છે સૂત્ર? શરૂઆતનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદી માઇનસ આખો સ્ટોક છે. આ સૂત્ર માલ સામાનની વપરાશ શોધવાનું છે. એના પછી બીજું સૂત્ર છે આપણું સરેરાશ સ્ટોક. કયો સ્ટોક? સરેરાશ સ્ટોક. સરેરાશ સ્ટોક બરાબર શરૂઆતનો સ્ટોક પ્લસ આખરનો સ્ટોક ભાગ્યા 2. શરૂઆતનો સ્ટોક પ્લસ આખરનો સ્ટોક ભાગ્યા 2. આ સૂત્ર શેનું છે? આપણા સરેરાશ સ્ટોકનું. એના પછી ત્રીજું મેન સૂત્ર સ્ટોક ફેરબદલી દર બરાબર આપણે જે પહેલી વિગત શોધીએ માલ સામાનનો વપરાશ ભાગ્યા સરેરાશ સ્ટોક. એટલે જે આપણે પહેલી વિગત શોધી અને ભાગ્યા બીજી વિગત. પહેલી વિગત માલ સામાનની વપરાશ ભાગ્યા સરેરાશ સ્ટોક. અહીંયા એવું કહેવામાં આવે છે કોઈ ચોક્કસ મુદત દરમિયાન માલ સામાનની વપરાશ અને તે ચોક્કસ મુદત દરમિયાનનો સરેરાશ સ્ટોક. કોઈ ચોક્કસ મુદત દરમિયાન માલ સામાનની વપરાશ અને તે ચોક્કસ મુદત દરમિયાન સરેરાશ સ્ટોક એવું લખવામાં આવે છે. પણ આપણે શોર્ટમાં એવું લખીશું માલ સામાનની વપરાશ ભાગ્યા સરેરાશ સ્ટોક. આ માલ સામાન ફેરબદલી દરનું સૂત્ર. માલ સામાન ફેરબદલી દર જો તમારે દિવસોમાં શોધવાનો હોય તો તમને જે દિવસો આપ્યા હશે દાખલામાં દિવસો ભાગ્યા માલ સામાન ફેરબદલી દર. જે ત્રીજા નંબરના સૂત્રમાં જે ફેરબદલી દર આવ્યો એના વડે ભાગશો આને, એટલે માલ સામાન ફેરબદલી દર તમને શેમાં મળશે? દિવસોમાં મળી જશે. ચારે સૂત્રો ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. પહેલું માલ સામાનની વપરાશ જોઈ, તો માલ સામાનની વપરાશ બરાબર બોલતા રહો જોડે. ચલો, શરૂઆતનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદી માઇનસ આખો સ્ટોક. શું આવશે સૂત્ર? માલ સામાનની વપરાશ બરાબર શરૂનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદી માઇનસ આખો સ્ટોક. સરેરાશ સ્ટોક બરાબર શરૂનો સ્ટોક પ્લસ આખો સ્ટોક ભાગ્યા 2. શરૂનો સ્ટોક પ્લસ આખો સ્ટોક ભાગ્યા 2. ત્રીજું સ્ટોક ફેરબદલી દર બરાબર પહેલું સૂત્ર ભાગ્યા બીજું સૂત્ર. પહેલું એટલે માલ સામાનની વપરાશ અને બીજું છે સરેરાશ સ્ટોક. અને છેલ્લું માલ સામાન ફેરબદલી દર દિવસોમાં જોતો હોય તો દિવસો ભાગ્યા માલ સામાન ફેરબદલી દર, જે ત્રીજા નંબરના સૂત્રમાં આવ્યો હતો એ. હવે આના દાખલા શરૂ કરીએ આપણે. પહેલો દાખલો છે શરૂનો સ્ટોક આપ્યો છે, ખરીદી આપી છે અને આખો સ્ટોક આપ્યો છે. તો આપણે પહેલું સૂત્ર વાપરીએ. કે માલ સામાનનો વપરાશ બરાબર શરૂનો સ્ટોક પ્લસ બોલો જલ્દી ખરીદી માઇનસ
આખા સ્ટોક શરૂનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદી માઇનસ આખા સ્ટોક. શરૂનો સ્ટોક છે આપણો 15,000 પ્લસ ખરીદી છે 1,30,000 અને માઇનસ આખા સ્ટોક છે 25,000. તો 15 પ્લસ 1 30 એટલે 45, એમાંથી 25 ગયા એટલે 1,20,000. તો માલ સામાનનો વપરાશ આપણને મળે 1,20,000. હવે બીજું સૂત્ર આપણે લખીશું. કયું સૂત્ર છે? સરેરાશ સ્ટોક. સરેરાશ સ્ટોક બરાબર શરૂનો સ્ટોક પ્લસ આખા સ્ટોક ભાગ્યા 2. શરૂનો સ્ટોક પ્લસ આખા સ્ટોક ભાગ્યા 2. શરૂનો સ્ટોક આપણને દાખલામાં આપ્યો છે 15,000, આખાનો સ્ટોક આપ્યો છે 25,000 ભાગ્યા 2. 15 પ્લસ 25 એટલે 40,000 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલો મળશે? 20,000. તો બીજા સૂત્રનો જવાબ મળ્યો આપણને. સરેરાશ સ્ટોકનો જવાબ કેટલો મળ્યો? 20,000. ત્રીજું સૂત્ર જોઈએ આપણે. માલ સામાન ફેર બદલી દર બરાબર પહેલું સૂત્રનો જવાબ માલ સામાનનો વપરાશ ભાગ્યા સરેરાશ સ્ટોક. તો વપરાશ આપણે શોધ્યો. વપરાશ આવ્યો આપણે 1,20,000 અને સરેરાશ સ્ટોક આવ્યો આપણો 20,000. તો 1,20,000 ભાગ્યા 20,000 બરાબર 6. તો જવાબ આવશે આપણો 6 વખત. માલ સામાન ફેરબદલી દર કેટલું કહેવાય? 6. એટલે 6 ટાઈમ્સ 6 વખત કહીશું આપણે એને. જોઈ લઈએ દાખલામાં સૌથી પહેલાં શું શોધ્યું આપણે? માલ સામાનનો વપરાશ. કયું સૂત્ર વાપર્યું? ફટાફટ આવા સૂત્ર આવડવા જોઈએ. શરૂનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદી માઇનસ આખા સ્ટોક. એના પછી બીજું શું શોધ્યું આપણે? સરેરાશ સ્ટોક. કયું સૂત્ર હતું? શરૂનો સ્ટોક પ્લસ આખા સ્ટોક ભાગ્યા 2. અને ત્રીજું માલ સામાન ફેરબદલી દર બરાબર માલ સામાનનો વપરાશ ભાગ્યા સરેરાશ સ્ટોક. હવે માલ સામાનનો વપરાશ શરૂનો સ્ટોક ખરીદી માઇનસ આખા સ્ટોક કર્યું, સરેરાશ સ્ટોક શોધ્યો અને માલ સામાન ફેરબદલી દર શોધ્યો. ફેરબદલી દર આપણે કેટલી વખત આવ્યો? 6 વખત. હવે આપણે બીજો દાખલો જોઈએ એનો. તો બીજો દાખલો છે શરૂનો સ્ટોક આપી દીધો છે, આખા સ્ટોક આપ્યો છે અને ખરીદી. સિમ્પલ. પહેલા દાખલામાં જે હતું એ વસ્તુ આપી દીધી છે. તો દાખલો તો સિમ્પલ છે પણ એક નવી વસ્તુ છે આની અંદર. શું નવી વસ્તુ છે? તો કંપની સામાન્ય પોલિસી એવી છે કે જે સ્ટોક હોય છે એને પડતર કરતાં 10% ઓછી કિંમતે બતાવે છે. એટલે દાખલા તરીકે હું 2,000ની વસ્તુ લાવ્યો હોય તો 10% ઓછા એટલે 200 ઓછા બતાવીને કેટલા બતાવું છું? 1,800 રૂપિયા. કેટલા કહું છું? 1,800 રૂપિયા. તો કંપની પણ એવું કરે છે, સ્ટોક એની પડતર કરતાં 10% ઓછી. એટલે આ ઓછી કિંમતે બતાવેલો છે ને આ ઓછી કિંમતે. તો આપણે એને સુધારવો પડશે. કઈ રીતે? ધારો કે કોઈ પણ વસ્તુની પડતર 100 રૂપિયા હોય તો આપણે એમાંથી 10 રૂપિયા ઓછા બતાવીએ. એટલે આપણે ચોપડે કિંમત કેટલી બતાવીએ છીએ? 90 રૂપિયા. કેટલા રૂપિયા બતાવીએ છીએ? 90. તો હવે જે વસ્તુની ચોપડે કિંમત 90 રૂપિયા છે એની પડતર કેટલા રૂપિયા છે? ખરેખર 100 રૂપિયા. 90 છે એની પડતર કેટલા રૂપિયા છે? 100. તો આપણે શરૂનો સ્ટોક જોઈએ તો 1,80,000નો છે. તો 1,80,000 કેટલા? તો એ શોધીશું તો આપણને મળશે 2 લાખ. અને એ જ રીતે આખા સ્ટોક જોઈએ. આખા સ્ટોક 1,44નો આપ્યો છે. 1,44 કેટલા? 1,44 કરીશું તો આપણને મળશે 1,60,000. તો આપણને શરૂનો સ્ટોક અને આખા સ્ટોકની પડતર મળી ગઈ. જે આપણને દાખલામાં 1,80 આપી હતી એની જગ્યાએ આપણે લેવાના 2 લાખ અને 1,44ની જગ્યાએ આપણે હવે કેટલા લઈશું? 1,60,000. એટલે આની હવે જરૂર નથી. આ રકમ લઈશું અને ખરીદી આપી છે. સૂત્ર ચાલુ કરીએ આપણે. પહેલું સૂત્ર કે માલ સામાનનો વપરાશ. પહેલું સૂત્ર છે આપણું માલ સામાનનો વપરાશ બરાબર શરૂનો સ્ટોક ખરીદી માઇનસ આખા સ્ટોક. શરૂનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદી માઇનસ આખા સ્ટોક. શરૂનો સ્ટોક શોધી આપણે 2 લાખ. ખરીદી શોધી આપણે, ખરીદી આપેલી છે દાખલામાં 1,40,000 આપેલી છે. આખા સ્ટોક શોધ્યો આપણે 1,60,000. તો આમ
2,40,000 ઉમેરીશું ને 1,60,000 માઇનસ કરીશું તો વધશે 1,80,000. આ આપણને મળ્યો માલ સામાનનો વપરાશ. પહેલું સૂત્ર તૈયાર. હવે આપણે બીજું સૂત્ર વાપરીએ. સરેરાશ સ્ટોક બરાબર શરૂનો સ્ટોક પ્લસ આખો સ્ટોક ભાગ્યા 2. શરૂઆતનો સ્ટોક છે આપણી જોડે 2 લાખનો આપણે શોધ્યો. આખનો સ્ટોક 1,60,000નો શોધ્યો ભાગ્યા 2 એટલે આ સરેરાશ સ્ટોક પણ આવશે આપણો 1,80,000. હવે ત્રીજું આપણે જે શોધવાનું છે એ કે માલ સામાન ફેરબદલી દર બરાબર માલ સામાનનો વપરાશ ભાગ્યા સરેરાશ સ્ટોક. તો સરેરાશ માલ સામાન તો વપરાશ આવ્યો આપણો 1,80,000 અને સરેરાશ પણ આવ્યો 1,80,000. બંને 1,80,000 આવ્યા છે એટલે ભાગાકાર કરીશું એટલે જવાબ આવશે આપણો 1. તો સાદો દાખલો છે પેલો હમણાં ગણો તો એના જેવો જ દાખલો છે. હવે જઈએ એના પછીના દાખલા ઉપર. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આ રીતનો છેલ્લો દાખલો. આમાં શરૂનો સ્ટોક આપ્યો છે, આખા સ્ટોક આપ્યો છે અને માલ સામાન ફેરબદલી દર આપી છે. આમાં તમારે શોધવાની છે માલ સામાનની ખરીદી નથી આપી એ શોધવાની છે. ખરીદી શોધવા માટે ફેરબદલી દર છે. સૌ પહેલાં શરૂનો આખા સ્ટોક આપે છે એટલે આપણે છે ને સૂત્ર નંબર બીજું વાપરીએ સરેરાશ સ્ટોકવાળું. સરેરાશ સ્ટોક બરાબર શરૂનો સ્ટોક પ્લસ આખા સ્ટોક ભાગ્યા 2. તો શરૂનો સ્ટોક છે 30,000, આખા સ્ટોક છે 20,000 ભાગ્યા 2, 50,000 ભાગ્યા 2 એટલે મળશે આપણને 25,000. આ આપણને મળ્યો સરેરાશ સ્ટોક. એના પછી આપણે બીજું શોધીશું. ફેરબદલી દરનું સૂત્ર લઈ લઈશું. ફેરબદલી દર બરાબર માલ સામાનની વપરાશ ભાગ્યા સરેરાશ સ્ટોક. દાખલામાં ફેરબદલી દર આપણને આપી દીધો. દાખલામાં ફેરબદલી દર કીધો છે 6. તો અહીંયા આપણે લખીશું 6. વપરાશ નથી આપી. સરેરાશ સ્ટોક આપ્યો છે 25,000. હવે 25,000ને આપણે સામે ગુણીશું એટલે વપરાશ મળશે. તો માલ સામાનની વપરાશ $25,000 ગુણ્યા 6 એટલે 1,50,000. હવે આપણે પહેલું વાળું સૂત્ર લખીએ. કે માલ સામાનનો વપરાશ બરાબર શરૂનો સ્ટોક ખરીદી માઇનસ આખો સ્ટોક. શરૂનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદી માઇનસ આખો સ્ટોક. તો વપરાશ આપણને દાખલામાં મળી ગઈ 1,50,000. શરૂનો સ્ટોક આપ્યો છે 30,000. ખરીદી આપી નથી. આખો સ્ટોક છે આપણો 20,000. હવે 30,000માંથી 20,000 જાય એટલે 10,000 વધે. 30માંથી 20 ગયા 10, એ 10 સામે ગયા એટલે માઇનસ થઈ ગયા. તો 1,50,000 એમાંથી 10 ગયા એટલે 1,40,000 બરાબર ખરીદી. અને ધેરફોર એટલા માટે ખરીદી આવશે 1,40,000. આ દાખલામાં આપણને શું આપ્યું હતું? ફેરબદલી દર આપ્યો તો એના પરથી ખરીદી શોધી. સૌ પહેલાં આપણે સરેરાશ સ્ટોક શોધ્યો. સરેરાશ સ્ટોકને ફેરબદલી દરના સૂત્રમાં મૂક્યો એટલે આપણને વપરાશ મળી અને એ વપરાશને વપરાશના સૂત્રમાં મૂક્યો એટલે દાખલામાં શું નહોતું આપ્યું? ખરીદી. એ ખરીદી આપણને મળી ગઈ. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા માલ સામાનના 2 ટાઈપના દાખલા પૂરા થયા. હું તમને હોમવર્ક આપું છું. હોમવર્ક છે બીએસઆ પ્રકાશનમાંથી. બીએસઆ પ્રકાશનમાંથી પહેલાં તમારે ગણવાના છે. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. પછી ઉદાહરણ નંબર 1, 3,
6, 8, 10, 11. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 3, 5મો, 11મો, 12માનો બી, 13માનો બી, 15માનો બી, 17માનો બી, 18મા, 20માનો એ, 22માનો એ બી, 22માનો બી ગણો ત્યારે જે સૂત્ર વાપરવાનું છે 2 મહિનાની વપરાશ આપી છે, 3 મહિનાની વપરાશ આપી છે. તમારે વર્ષની શોધો તો 3 912 કેટલા કરશો એટલે વર્ષની વપરાશ મળશે. એના પછી 24, એના પછી 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33માનો એ. આટલા દાખલા તમારે જાતે ગણવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. જો તમે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય કરી લેજો. તમારા મિત્રોને, ક્લાસમેટને આ વિડીયો શેર કરજો, એમને પણ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે કહેજો. આજના વિડીયોમાં માલ સામાનના આપણે 2 ભાગ જોયા. હવે પછીના વિડીયોમાં એના પછીનો ટોપિક શરૂ કરીશું. તો ના કરી હોય ચેનલ જલ્દી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ. ટેક કેર. હેવ અ નાઇસ ડે.